ہمارے ہاں دیکھیں بیوہ عورتوں کے لیے سب کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن طلاق یافتہ عورتوں کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا. تقریباً 10 شہروں میں جا کے اس نے عدالت کے دروازے کھٹکھٹائے، اس کو اس کے بچے نہیں ملے اور عدالت نے کہہ دیا ہمارا کیس نہیں ہے. وہ 3 سال کی بچی میرے سامنے گھر کی موپنگ کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے. اور آخر میں یہ ہوا اس اسٹوری میں، جب تک میرے سامنے وہ فیملی رہی کہ ود ان اے ایئر اس بچی کی ڈیتھ ہو گئی، چھوٹی والی کی. آپ یہ کہہ رہی ہیں، پھر مجھے یہ نہ کہیے کہ میں مردانہ تعصب کا شکار ہوں کہ عورت ہی تباہ کر رہی ہوتی ہے. آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی لاپتہ افراد فلان اتنے لوگ لاپتہ ہوئے ہیں پاکستان میں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ لاپتہ بچے بھی ہیں. یہی تو بات ہے کہ ہمارے ہاں مرد تو فرشتے ہیں نا. نہیں فرشتے تو نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی. ناظرین، آج ہماری ایک مہمان وہ خاتون ہے جو آپ ہمیشہ ان کو یہ اسکرین پہ نہیں آتی. یہ خواتین پروفیشنلی ہم لوگوں کو چلاتی ہیں، ڈاکومنٹریز بناتی ہیں، اینکرز کو چلاتی ہیں. پروڈیوسنگ ان کا بنیادی طور پر پروفیشن ہے، ایسوسیٹ پروڈیوسر، ایگزیکٹو پروڈیوسر، مختلف جو بھی. لیکن آج ہم ان کو اسکرین پہ سامنے لائے، اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ ایک تو ان کی اپنی ایک سٹوری ہے کہ کس طرح خواتین کو پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب کوئی گھر ٹوٹتے ہیں، جب بچے خاص طور پر اس ستم کا نشانہ بنتے ہیں، جب ماں باپ کے درمیان رولنگ سٹون بنتے ہیں. باپ ظالم ہو یا سخت ہو یا طاقتور ہو تو وہ بچوں کو چھیننے کی کیسے کوشش کرتا ہے، اور ماں اگر کمزور ہو تو کیسے وہ متاثر ہوتی ہے، اور اگر ماں طاقتور ہو تو وہ کیسے کھینچ لیتی ہے، اور باپ کیسے تکلیف اٹھاتا ہے. ان دونوں کی تکلیف کے دوران سب سے بڑی تکلیف کا جو شکار ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں، جن کے لیے کل کائنات ان کے والدین ہوتے ہیں، لیکن وہ بٹ جاتے ہیں، وہ حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، وہ لمحہ لمحہ جیتے ہیں، اور ان کے اوپر نفسیاتی دباؤ تو ہوتا ہی ہے. ان کے ساتھ جسمانی طور پر فزیکلی کتنا تشدد ہوتا ہے، کتنا ابیوز ہوتا ہے، اور وہ اپنے ہی گھروں میں ہی کتنے غیر محفوظ ہوتے ہیں. یہ ہے آج کا موضوع. امید ہے آپ اس کو آخر تک دیکھیں گے، اور دیکھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر آپ نے نہیں کیا تو لائک نہیں کیا تو لائک کریں، فالو کریں، اپنے کومنٹس میں ہمیں رائے ضرور دیجیے. لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ یار آپ نے ہمیں مہمان کو تو تعارف ہی نہیں کرایا. وہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کرایا تاکہ آپ کو پہلے ٹاپک کا پتہ چلے. تو آج ہماری مہمان ہے عشرت حسین صاحبہ. عشرت حسین صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جی آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اتنا اہم ٹاپک تھا اس پہ بولنے کے لیے مجھے موقع دیا، کیونکہ نارملی لوگ جو ہیں اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، اور خاص کر کے آپ جیسے مرد حضرات. جی اسی لیے تو میں نے یہی کہا کہ آپ اپنی وہ ہمارے ساتھ جو مردوں کے خلاف جو آپ کے دماغ میں بات ہے وہ بھی آپ کھل کے کریں. جی. اور ظاہر ہے کہ مرد معاشرہ ہے، مرد ڈومینیٹنگ معاشرہ ہے، اور مرد بہرحال ظلم میں مرد کا حصہ زیادہ ہے. میں مرد ہوتے ہوئے بھی یہ تسلیم کرتا ہوں. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اگر ایک میاں بیوی کا ڈائیورس ہو جاتا ہے، سیپریشن ہو جاتی ہے. اچھا، مر جانا تو ایک علیحدہ معاملہ ہے، بچے یتیم ہو گئے، باپ مر گیا، وہ ماں کو پتہ ہے سنگل پیرنٹ ہونے کے ناطے میں نے کیسے پالنا ہے. والدہ فوت ہو گئی تو باپ بیچارے کو پتہ ہے کہ کیسے پالنا ہے. اس میں بھی مسائل ہیں کہ بیوی نے اگر اور خاتون نے کوئی اور مرد کر لیا، شوہر شادی کر لی، یا مرد نے کوئی اور بیوی شادی کر لی تو اس سے بھی بچے متاثر ہوتے ہیں. لیکن خاص طور پر میرا خیال ہے کہ ہم فوکس رہیں ڈائیورس کی صورت میں، علیحدگی کی صورت میں کیا کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں ایک ماں کو. الوی صاحب بڑا اہم ٹاپک ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک مشہور جو ہے ایک کہاوت ہے کہ جب باپ مرتا ہے تو ماں باپ بن کے پال لیتی ہے، یعنی وہ ماں بھی بنتی ہے اور وہ باپ بھی بنتی ہے. بچوں کو مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، معاشی مسئلے ہوتے ہیں لیکن گھریلو مسئلے نہیں ہوتے. لیکن دوسری جانب کہتے ہیں کہ اگر ماں مر جائے تو آپ کا باپ بھی مر جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ باپ دوسری شادی کر لیتا ہے اور وہ اتنا فوکس نہیں ہو سکتا اپنے پرانے بچوں پہ، اور نئی فیملی پہ وہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. اسی طرح دیکھیں ہمارے ملک میں نا ڈائیورس بہت زیادہ ہو رہی ہے، بہت زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں. چلیں ٹھیک ہے، کس نے کیا غلط کیا، کس نے صحیح کیا، وہ ایک الگ اسٹوری ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ ہر سال کئی ہزاروں بچے، اور اگر ہم کئی سالوں سے ڈیٹا لیں تو لاکھوں بچے اس چیز کا شکار ہوئے ہیں. اچھا شکار تو ہوئے، لیکن ان کو کیا مسائل ہوئے؟ مسائل یہ ہوتے ہیں جیسے ہی ڈائیورس ہوتی ہے نا تو ماں باپ میں نا ایک جنگ چھڑ جاتی ہے، اور جس کی طاقت ہوتی ہے نا وہ بچے لیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. اب اس میں ہمارے ملک کا قانون بھی بڑا عجیب ہے
उसके भी बड़े मसाइल हैं। अब बच्चे गायब हो गए हैं, अब माँ जो है वो ढूंढ रही है, अगर माँ लेके भाग गई है तो बाप ढूंढ रहा है। अब देखिए ना, हमारे यहाँ प्रॉपर इसका कानून देखिए, अभी कोई कानूनदान देखेगा तो वो बोलेगा हाँ जी कानून तो है, हाँ। लेकिन आप मुझे पता है क्या कानून है? उसमें ये है कि जिस शहर में बच्चे लेके कोई भागा है, या माँ भागी है या बाप भागा है, आप उस शहर में जाएं और वहाँ पे जाके उनके लिए पटिशन फाइल करें। अब पहले तो ये पता करें कि वो कौन से मुल्क शहर में लेके भागे। मैं जब अदालतों में गई, आपको यकीन नहीं आएगा, एक गरीब औरत तकरीबन 10 शहरों में जाके उसने अदालत के दरवाजे खटखटाए, उसको उसके बच्चे नहीं मिले और अदालत ने कह दिया हमारा केस नहीं है, हमारी जी पुलिस की तरह जुरिडिक्शन बनी हुई है। अगर कोई बच्चा लाहौर से गायब हुआ है और वो एबटाबाद आ गया है तो पहले उसकी माँ या बाप एबटाबाद लाहौर में ढूंढेंगे, वहाँ नहीं मिला, वो कहेंगे हमारी जुरिडिक्शन में नहीं, वो बच्चे हमने सुना है कि एबटाबाद चले गए, और वो बच्चे कराची लेके गए हमें, लेकिन बोलेंगे एबटाबाद का नाम। वो बेचारी माँ एबटाबाद जाएगी, एबटाबाद की कोर्ट के दरवाजे खटखटाएगी, वहाँ पे जो वकीलों की फीसें भरेगी, फिर वहाँ से जी पता चलेगा बच्चा तो सियालकोट चला गया, फिर वो सियालकोट जाएगी। मतलब इस सारे प्रोसेस में अगर आप देखें, मैंने कहा ना कि मर्दों का माशरा, तो मर्दों के लिए तो आसान होता है ढूंढना। एक औरत जिसकी अभी भी नई डाइवोर्स हुई है, उसका घर छीना है, हमारे यहाँ देखें बेवा औरतों के लिए सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन तलाक याफ्ता औरतों के साथ कोई नहीं खड़ा होता। बेवा का आप ये देखिए, बेवा जिस ग्लास में पानी पीती है ना, उसके शौहर के मरने के बाद भी वही ग्लास होता है, वही चम्मच होती है, वही बेड होता है, वही घर होता है। इवन ये कि ज्यादा लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक तलाक याफ्ता औरत, ओ इसको तो डाइवोर्स हो गई है, ओ ये हो गया, अब वो ये नहीं देख रही कि बेचारी टूटी हुई, उसके बच्चे भी गायब हैं, और वो किस तरह अपने बच्चों को ढूंढे, कोई इसकी हेल्प भी नहीं करता कि वो इसके बच्चे भी आ जाएंगे तो हम कैसे संभालेंगे। आपने एक बड़ा अच्छे पॉइंट की बात की, ये तलाक याफ्ता औरत में और तलाक की वजूहात में ये मुआशरा औरत में वजह क्यों तलाश करता है, मर्द में वजह क्यों नहीं तलाश करता? बस मर्द भी तो वजह होती है। यही तो बात है कि हमारे यहाँ मर्द तो फरिश्ते हैं ना। नहीं फरिश्ते तो नहीं है, शैतान भी हैं फरिश्तों के रूप में। लेकिन देखें आजकल के दौर में जिसके पास पैसा है ना वो फरिश्ता है, और जिसके पास नहीं है वो शैतान है, सिंपल। मर्द क्योंकि ताकतवर इसलिए है कि उसके पास पैसा है, उसके पास जायदाद है, उसके भी ताकतवर है, पैसे वाले भी हैं। लेकिन मैं दोनों साइड बता रही हूँ ना कि जहाँ पे एक मर्द ताकतवर है और औरत कमजोर है तो वहाँ लोग मर्द के साथ खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और जहाँ औरत ताकतवर है वहाँ मर्द नहीं है तो वहाँ औरत के साथ खड़े हो जाते हैं। दोबारा टॉपिक की तरफ जाते हैं कि आपने कहा ये बहुत बड़ा वैसे मसला है जी, कि वो कह रहे हैं ये हमारा एरिया नहीं है, इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, तो ये हम सजेस्ट तो कर सकते हैं इस फोरम से कि कोई ऐसी कानून साजी कर ली जाए, जैसे जदीद तरीन दौर अब हमने देखा है बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया हुआ है कि वीडियो बयान हो सकता है। अब अदालतों ने वीडियो बयान लेना शुरू कर दिया है, लेकिन ये सहूलत बहरहाल अमीरों को मुयस्सर है, अब हम जैसे मिडल मीडियाकर्स को या गरीबों को ये नहीं है मुयस्सर। हम ये सजेशन दे सकते हैं कि ये कोई ऐसा कानून बन जाए कि किसी भी मुल्क में किसी भी जगह पर इस खास तौर पर इसमें केस जहाँ हो जाए वो हो जाए, या तो एक है, या दूसरा क्या ये मुमकिन है कि जब सेपरेशन का मामला आए तो तलाक वो कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड ही न हो, जिस तरह पूरे मुहज़्ज़ब मुआशरों में वेस्ट में होता है कि बच्चे अगर हैं दोनों के तो उन बच्चों की सेटलमेंट पहले ही दिन हो जाए, फिर तलाक वाक़ई हो। इस तरह की कानून साजी के लिए आप क्या तजवीज़ करें? देखिए ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। हमारे यहाँ मसला क्या है कि देखिए आप यूके में देखें, अमेरिका में देखें, और भी जो ऐसी कंट्रीज़ हैं उनमें देखें, तो जैसे ही डाइवोर्स का प्रोसेस चलता है या हो जाती है तो सबसे पहले वहाँ के कम्युनिटी के जो लोग हैं वो आ जाते हैं, ठीक है, और वो आके उसी सेकेंड उसी मिनट बच्चों का फैसला कर देते हैं कि आते हैं। और सबसे पहले तो क्योंकि वो बच्चों की एजेस देखते हैं, एज के साथ साथ ये देखते हैं कि देखिए माँ के लिए क्या देखना ज़रूरी है, कि माँ मेंटली ठीक है, वो पागल तो नहीं है, ये दो चीज़ें देखना, या फिर उस जिस्मानी तौर पे उसको कोई मसले तो नहीं है, ये दो चीज़ें देखी जाती हैं। और जैसे अगर ये दो चीज़ें क्लियर हैं तो देखिए इस्लाम भी यही कहता है, कानून भी यही कहता है कि बच्चे माँ के साथ रहेंगे, क्योंकि बच्चे माँ के साथ महफूज हैं। बाप तो काम करने चला जाएगा, बच्चे घर पे किसके साथ होंगे? तो जी ये उसी वक्त जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ उसी वक्त फैसला हो जाता है, बच्चे उसी सेकंड माँ को दे दिए जाते हैं। और
جو صاحب ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ڈیٹیل اور اگر قانونی کارروائی کرنی ہے تو آپ جا کے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائیں. اور ایک اور بڑا مزے کا سین ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو اسی وقت وہ گھر دے دیا جاتا ہے. دیکھیں نا, بچے ماں لے کے کہاں جائے گی؟ آپ نے بچے ماں کو تو دے دیے, لیکن پھر بچے ماں لے کے کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے, وہ بھائی کے گھر جائے گی, وہ فادر کے گھر جائے گی, اپنی جائیداد میں حصہ مانگے گی, یا پھر وہ پرانی نوکری کو کال کرے گی, کیا کرے گی؟ یہ تو اسی وقت کا مسئلہ ہے نا. اسی وقت ان کو گھر دے دیا جاتا ہے. اگر ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہوتا تو وہ اسی ہسبینڈ کا, ایکس ہسبینڈ کا گھر دے دیا جاتا ہے, کیونکہ بچے تو اس کے ہیں. ٹھیک ہے, مدر از اے نیشنل کسٹوڈین. یہ بڑا اہم ہے کہ اسلام پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے, جو ہمارا قانون ہے, اس نے مدر کو نیشنل کسٹوڈین کا درجہ دیا ہوا ہے, اور فادر از اے نیشنل گارڈین. کسٹوڈین وہ جس کی کسٹڈی میں بچے رہیں گے, اور گارڈین وہ جس نے بچوں کی کفالت کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ فیصلہ دیکھیں جب ہمارے قانون میں لکھا گیا تو یہ فیصلہ اسی دن کیوں نہیں ہو جاتا؟ مطلب کہ بچے ادھر کیس چلتے 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 10 سال 20 سال ہو جاتے, بچے جو ہے وہ جوان ہو جاتے, کیس ختم ہو جاتا ہے, جی اب تو یہ 18 سال سے اوپر ہو گئے, اب اس تب ہونے کا کیا فائدہ؟ یہ اگر اسی دن فیصلہ ہو جائے کہ مدر از اے نیشنل گارڈین, فادر از اے نیشنل کسٹوڈین, تو چلیں جی آپ سب سے پہلے تو یہاں سے نکلیں, آپ نے ڈائیورس دے دی ہے, اب یہ بچے یہاں رہیں گے, ماں یہاں رہے گی, اور ہر مہینے آپ نے یہ خرچہ دینا ہے, اور باقی جو آپ کی قانونی کارروائی ہوگی وہ آپ جا کے عدالت میں کر لیں. یہ سیم ڈے فیصلہ ہو جاتا ہے وہاں پہ. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے ہاں آپ جا کے عدالتوں میں دیکھیں, چھوٹے چھوٹے بچے لے کے مائیں پھر رہی ہیں. اچھا, ایک اور چیز وہاں بہت اچھی ہوتی ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں لائرز کی فیسز, اور اس کے بعد لائر کس طرح کیس کو لمبا کرنے کے لیے, کھینچنے کے لیے, یا نئے کیسز بنانے کے لیے اور نئی فیسیں لینے کے لیے وہ کاروائیوں پہ کاروائیاں ڈالتے, ایک عورت کو پتہ ہی نہیں ہوتا کرنا کیا ہے. ہماری ٹیم میں اشارہ کر رہی ہے کہ ٹائم ہمارا کافی ہو گیا ہے. جی جی, لیکن اس کی سجیشنز کے ساتھ ساتھ ایک پوائنٹ آپ نے یہ دیا کہ بچے باپ کے ساتھ ہیں یا ماں کے ساتھ ہیں, اگر پروفیشنل ہے, ماں اگر کام کرتی تو ظاہر وہ بھی باہر کہیں جائے گی, باپ کرتا ہے. بچے جہاں پیچھے رہتے ہیں جس گھر میں, ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور وہ بچے کیا فیل کرتے ہیں؟ دیکھیے نارملی جب بچے لے کے بھاگے جاتے ہیں, زیادہ تر مرد حضرات جو ہیں وہ اپنے بچے لے کے بھاگ جاتے ہیں. جب وہ بھاگ جاتے ہیں وہ تو دوسری شادی کر چکے ہوتے ہیں, یا جنہوں نے کر لی ہوتی ہے یا کرنی ہوتی ہے وہ تو اس طرف چلے جاتے ہیں. اب وہ بچے اٹھا کے پھپھی کو, چاچی کو, تائی کو, یا پھر دادی کو دے دیا جاتا ہے, یا ستیلی دادی کو دے دیا جاتا ہے, اور پھر بچے وہ وہاں پھینک دیتے ہیں, چھپا دیتے ہیں, اور بچے وہاں کس طرح تشدد کا, جسمانی جو اور ان کی جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں, ان کو مارا پیٹا جاتا ہے, اور ان کے ساتھ اور بھی بہت کچھ کیا جاتا ہے. ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں. ذہنی طور پہ تو وہ انتشار کا شکار ہوتی ہے, لیکن جسمانی طور پہ وہ بہت زیادہ مس یوز ہوتے ہیں. اور اس سارے معاملے میں باپ کو ہوش نہیں ہوتا, وہ نئی شادی کر کے اپنی بیوی بچے پال رہا ہوتا ہے, اس کے نئے بچے ہو جاتے ہیں, ماں ادھر عدالتوں کے دھکے کھا رہی ہوتی ہے, اور یہاں بچے جو ہے ان مسائل کا شکار ہوتے ہیں. میرے اپنے سامنے 3 ایسے بچے میرے بچپن میں نے دیکھا تھا, ہمارے نیبر میں آئے تھے, اور وہ اپنی پھپھی کے گھر میں تھے, باپ نے دوسری شادی کر لی تھی, ماں نے دوسری شادی کر لی تھی, اور وہ بچے اٹھا کے پھپھی کے گھر کراچی بھیج دیے گئے تھے. اور وہ 3 بچے تھے, اس میں ایک 3 سال کی بچی تھی, ایک 5 سال کی بچی تھی, اور ایک 6 سال کا بچہ تھا. اور میں ان کے منہ پہ باقاعدہ میں نے نیل کے نشان دیکھے, وہ اتنا پٹتے تھے. اور پھر یعنی فیملی ان کو نوکر سمجھ کے ٹریٹ کرتی ہے, اولاد سمجھ کے نہیں. 3 سال کی بچی میرے سامنے گھر کی موپنگ کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے, اور آخر میں یہ ہوا اس اسٹوری میں, جب تک میرے سامنے وہ فیملی رہی, کہ ود ان ایئر اس بچی کی ڈیتھ ہو گئی, چھوٹی والی کی, کہ اس کی پھپھی نے سردیوں میں اس کو ٹھنڈے پانی سے نہلا دیا, اور وہ نمونیا ہو کے اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور یہ ایک بچی کا قصہ نہیں ہے, یہ ہر اس بچے کا قصہ ہے جن کے گھر میں ڈائیورس ہوئی ہے, اور ان بچوں کو ہمارا قانون جو ہے وہ عدالتوں کے دھکے دلوا رہا ہے. کیا یہ بچے کسی کے بچے نہیں ہیں؟ ان بچوں کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے, کوئی یہ نہیں پوچھتا یہ بچے گئے کدھر. اگر ماں ڈھونڈ رہی ہے, شہر ماں گھوم رہی ہے, تو باپ نے بچے کیے کدھر؟ باپ تو اپنی نوکری پر ہے نا, تو بچے کہاں گئے؟ اچھا, ایک وجہ پوچھنا چاہوں گا میں, آپ کے خیال میں ڈائیورس کی وجہ مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے؟ دیکھیے ڈائیورس کی وجہ جو ہے نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتی ہے, سیدھی سی بات ہے, ماحول ہوتا ہے.
माहौल होता है, हालात होते हैं, लोग होते हैं. देखिए कुछ जगह पे ससुराल होता है, कुछ जगह पे वो नई ख़वातीन होती है जो कि जिस अच्छी सी गाड़ी देख ली, अच्छी सी नौकरी देख ली और उस मर्द के पीछे लग जाती है. मर्द ज़रूर होता है क्योंकि तलाक तो मर्द नहीं देनी है ना, लेकिन एक तरह का माहौल बना दिया जाता है. देखिए तलाक का जो हक़ है वो मर्द को दिया गया. जब मर्द को देखना चाहिए कि वो घर का सरबराह है, अल्लाह ने उसको घर का सरबराह बनाया. आप ये कह रही हैं, फिर मुझे ये ना कहिए कि मैं मर्दाना तअस्सुब का शिकार हूँ कि औरत ही तबाह कर रही होती है, कोई पीछे कोई और एक औरत होती है, हालांकि मर्द खिलौना उसको तौर पे यूज़ कर रहा होता है या उसके हाथों खिलौना बना होता है जो बाहर वाली है. ऐसा ही है, ठीक है, और घर वाली को वो इज्जत कदर नहीं दे रहा होता. देखिए स्टार्ट तो बाहर से ही होता है ना, कि कोई औरत है या कोई भी बाहर का जो माहौल है या चीज़ें हैं या ख़ानदानी माहौल है, स्टार्ट तो वहाँ से होता है. लेकिन देखिए एंड ऑफ द डे फैसला किसने लेना है? मर्द ने लेना है. तो गलती मर्द की होती है. अगर आपके 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, आपके उस बीवी से नहीं बन रही, तो आप डिवोर्स के बजाय एक अलग घर लेके उनको दे दें. आपने वैसे भी तो उन बच्चों को देना ही है ना. तो बहुत सारे तो लोग नहीं देते. मैं बहुत सारे केसेस जानता हूँ, बड़े बड़े नामी गिरामी फन्ने खान, बड़े बड़े अपने आप को मुकद्दस समझने वाले लोग जो है उन बच्चों का खर्चा नहीं देते. मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज. तो खर्चे से तो भागने के लिए बच्चे लेके भागे जा रहे हैं ना. आप देखें, आप लोग कहते हैं ना कि जी लापता अफराद फलान, इतने लोग लापता हुए हैं पाकिस्तान में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि लापता बच्चे भी हैं और उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा. ये लापता बच्चे हैं. मेरे अपने बच्चे 18 महीने लापता रहे. तो और उसमें मेरी 18 महीने की बच्ची थी, 3 साल की बच्ची थी और 6 साल की बच्ची थी. 18 months मैं अपने बच्चे ढूंढती रही हूँ. तो ये जो है, और सुना है आपके बच्चों को रेवड़ियों की तरह बांटने के फैसले हुए, ये दादी ले ले, ये अब्बा ले ले, ये अब ले ले. बच्चियां भी हैं, हालांकि हैं बेटियां, बेटियां हैं. हाँ जी बिल्कुल बेटियां हैं, और बेटियों को बाकायदा बांटने की कोशिश की कि बाप की मोहब्बत बड़ी से थी, ये बड़ी मुझे दे दो. दादी की मोहब्बत और दादा की मोहब्बत सेंटर वाली से थी, ये सेंटर वाली मुझे दे दो. और जी ये छोटी है, इसको डायपर शाइपर चेंज करने पड़ते हैं, ये रोती बहुत है, चलो ये आप रख लो. व्हाट इज दिस? क्या इन बच्चों को एक दूसरे के साथ रहने का कोई हक नहीं है? तलाक माँ बाप में हुई है, इन बच्चों के आपस में भी आपने तलाक दे दी है. देखिए हमारे यहाँ डाइवोर्स 2 लोगों में नहीं हो रही है. डाइवोर्स बाप अपनी औलाद को भी दे रहा है और औलाद को भी औलाद से दिलवा रहा है कि एक दूसरे को छोड़ दो, भूल जाओ, सब एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं. हाँ तो मेरा यही कहना है कि आप जो इस खर्चे से भाग रहे हैं और बच्चों को लेके इधर से उधर गायब हो रहे हैं, आप इन बच्चों को एक जगह रहने क्यों नहीं देते? खुदा के लिए इन बच्चों पर रहम खाएं. इन बच्चों के पास बहुत थोड़ा टाइम होता है. वन लाइनर में इशरत हुसैन अली रज़ा अलवी के इस फोरम से सजेस्ट क्या करना चाहेगी, तजवीज़ क्या है मसले के हल की? देखिए डाइवोर्स हो गई, ठीक है, हो गई. आप उसी दिन इस्लाम को फॉलो करें, कानून को फॉलो करें और सबसे पहले अपनी औलाद को देखें. ठीक है, आप अपनी माँ, जो उसकी माँ है, उनको वो बच्चे दें. अगर वो इस काबिल है तो संभालने के लिए तैयार है. देखिए कानून कह रहा है कि माँ अगर तैयार है बच्चे रखने के लिए तो हम उनसे बच्चे नहीं ले सकते. इस्लाम भी यही कह रहा है. और आप उन बच्चों को उन्हीं का घर दें. क्यों उनको इधर ले लेके घूम रहे हैं? आप उनको उनकी माँ के साथ रहने दें और ख़ुद भी उनके साथ विजिटेशन रखें. ये इतना अच्छा तरीका है, आपकी कानूनी फ़ीसें बच जाएंगी, आपकी और मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और बच्चे अपनी माँ से ज़्यादा कहीं खुश नहीं रहते. सही, बहुत शुक्रिया इशरत हुसैन साहब आपका. नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, मौजू बड़ा हसास है और इस मुआशरे का इंतहाई सुलगता हुआ वो पहलू है जो टीवी चैनल्स पे क्योंकि रेटिंग में नहीं आता, तो हम भी टीवी पे बैठ के इस पे बात नहीं कर सकते क्योंकि टीवी वाले कहते हैं रेटिंग चाहिए. तो अपने इस प्रोग्राम पे हमने ये बात की है. तो इस मसले पे ज़रूर अपनी सजेशन दें, तजवीज़ दें. और अगर आप मर्द हैं और आपकी घरवाली आपसे वफ़ादार है तो बाहर मुँह मारने छोड़ दें. और अगर आप औरत हैं तो भी अपने मर्द की वफ़ादार रहें, अपने बच्चों के वफ़ादार रहें. इस्लामी मुआशरे ने यही कहा है. शादियों की इजाज़त बहुत है, बेशक दी है खुदा ने इजाज़त, और हम मर्दों को वो बड़ा मसला खुदा का ये बड़ा याद है कि जी 4 की इजाज़त है, लेकिन अगला हिस्सा हम भूल जाते हैं कि 4 के लिए मसावात की बात है. हमारे एक दोस्त कहा करते थे, अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे, वो कहते थे दूसरी शादी मर्द के लिए इस दुनिया में ही जहन्नम और सज़ा है. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर रहनुमाई फरमाइए. अली रज़ा अलवी को इजाज़त दीजिए. अल्लाह ना